안녕하십니까. 테슬라 주식일기입니다. 오늘은 10월 3일 토요일이고요. 어제 밤사이 테슬라 주식이 많이 하락했습니다. 장중에 7.38% 하락을 했고요. 애프터마켓에서 추가로 하락을 해서 0.94% 더 하락을 했습니다. 상당히 큰 폭의 하락이었습니다. 제가 제목을 트럼프 대통령이 마련해준 기회라고 달긴 했지만 전반적인 시장 평균보다 테슬라 주식이 더 많이 하락을 했고요. 제 생각에는 3분기 실적 발표에 따른 실망감에 따른 매도 물량이 좀 나왔던 것 같습니다. 오늘 방송은 첫 번째로 테슬라 지난 3쿼터의 실적 지표인 차량 인도량에 대한 야후 파이낸스의 뉴스, 두 번째로는 월가의 테슬라 주가에 대한 부정적인 전망이 있는데 이 이유에 대해서 설명드리고 이에 대해서 또 반박하는 제 개인적인 생각을 말씀드리겠습니다. 세 번째로는 이번 조정에 대처하는 제 개인적인 계획에 대해서 말씀드리겠습니다. 오늘 방송이 출연하시는 분들도 많고 내용도 좀 많은 편입니다. 하지만 테슬라 주식을 장기적으로 투자하시는 주주분들이라면 끝까지 꼭 시청해 주시기를 부탁을 드리겠습니다. But let's talk Tesla right now because they delivered almost 140,000 vehicles in the third quarter. So for more on this, we're joined now by Yahoo Finance's Emily McCormick. Hey, Emily. Good afternoon, Kristen. And we did see Tesla report record deliveries in the fiscal third quarter this year, those at 139,300. That was a jump of 44% over last year, also eclipsing consensus estimates for 129,950, according to Bloomberg compiled consensus data. So a good pop over what the street had been looking for here. Now, Tesla previously had posted an all-time high of 112,000 deliveries in the last quarter of 2019. So also a significant increase we saw over that previous record. Now, I want to highlight that Tesla is back to producing more vehicles than it delivered in the third quarter following factory shutdowns earlier this year amid the coronavirus pandemic. We saw third quarter total production at 145,000. And the company, of course, going back to their full year target, they are looking for around 500,000 vehicle deliveries throughout 2020. So they are pacing towards potentially hitting that goal here, since they are at about 319,000 deliveries now for the year to date. Now, taking a look at last year, we had the company delivering 367,500, so already getting close to eclipsing the level that they delivered for the full year 2019. Now, taking a look at the vehicles, of course, Tesla, as usual, did not break out deliveries by region, and it also combined its Model 3 and newer Model Y figures together in this morning's report. Now, taken together, we saw Model 3 and Y deliveries at 124,000 to comprise the bulk of those quarterly delivery figures. Now, I do want to highlight here the trading action that we're seeing in Tesla shares, because they are actually trading off on this news. It could be a bit of a sell the news type situation for the street here, since these numbers, as I mentioned, were a record and better than expected. With Tesla, sometimes the street does want to see a very large margin of increase over consensus estimates in order to see a stock pop, especially since we do have that stock up still more than 400% for the year to date. Kristen? 네, 앞서 뉴스 클립에서도 보셨지만 테슬라는 3쿼터에 13만 9,300대의 인도분을 발표를 했습니다. 시장의 전망치를 뛰어넘은 수치이고 테슬라의 분기별 실적으로는 최고 수치입니다. 하지만 시장에서는 약간 실망한 느낌이 좀 있는데요. 월가의 테슬라 주가에 대한 추정치도 $300 초반으로 굉장히 부정적입니다. 그 이유 중에 하나는 올해 50만 대로 추정되는 테슬라의 목표치에 도달하기 위해서는 남은 4분기에 18만 1,650대를 인도를 해야 됩니다. 시장에서는 이게 과연 가능하겠냐, 이런 회의적인 시각이 좀 있는 것 같습니다. 저는 월가에서 전망하는 것처럼 올해 50만 대를 달성하면 당연히 좋겠지만, 만약에 약간의 차이로 달성하지 못한다고 해도 그렇게 큰 문제는 아니라고 생각합니다. 왜냐하면 월가는 전통적으로 이렇게 선형적으로 추정치를 발표를 합니다. 하지만 보시는 것처럼 테슬라의 계획은 이렇게 기하급수적인 성장을 계획을 하고 있습니다. 본격적인 기하급수적인 성장은 기가 베를린과 기가 텍사스가 완공이 돼서 본격적인 차량 생산이 시작이 되고, 테슬라가 원하는 만큼의
원활한 배터리 공급이 이루어지며 지속적으로 이루어지는 공정의 혁신 또한 기하급수적인 성장에 큰 도움을 줄 것입니다. 이러한 조건들이 갖추어질 때 비로소 테슬라는 시장의 전망을 크게 뛰어넘는 놀라운 실적들을 발표하기 시작하게 될 것입니다. 따라서 이러한 조건들이 충족되기 전인 2020년에 50만 대 달성 여부는 아주 단기적인 관점에서는 의미를 갖겠지만 장기 투자자라면 그렇게 크게 연연할 필요는 없다는 것이 저의 생각입니다. 이러한 관점은 저만의 관점이 아니라 사실 일론 머스크에게서 직접 나온 것입니다. 일론 머스크는 2017년 10월에 아크인베스트에서 운영하는 팟캐스트에 출연해서 아크인베스트의 타샤 키니 그리고 캐시 우드와 인터뷰를 진행했습니다. 이 인터뷰를 통해서 시장이 갖는 선형적 관점과 자신이 갖는 기하급수적인 성장에 대한 관점의 차이점을 설명한 바가 있습니다. Especially on an exponential curve, a year or two difference is enormous. And the curve of production in 2017 was quite small because it was the beginning of an exponential ramp. But then once that got going, the area under the curve was enormous. I say this, but people don't understand, I guess, what an exponential means. Or they don't. They're all linear thinkers. Yes, exactly. So like last year, we basically doubled our global fleet. Cumulatively, we made and delivered more, about as many cars as we had made in our entire history. Possible. Yes. And if you do a linear extrapolation, it certainly would be. 추가적으로 말씀드릴 부분은 테슬라가 가져오고 있는 공정에서의 파괴적인 혁신입니다. 보시는 분은 샌디 멀로우라는 분인데요. 이분은 차량 엔지니어십니다. 그러니까 차를 본인이 직접 사서 분해를 해서 보고서를 제작해서 메이커들에게 팔고 계신 분입니다. 본인이 직접 유튜브 채널도 운영하고 계시고요. 구독자가 정말 많은 파워 인플루언서입니다. 이분은 테슬라에 상당히 호의적인 관점을 갖고 계신 분입니다. 이분이 최근에 배터리데이 이후에 테슬라가 가져오고 있는 여러 가지 혁신에 대해서 굉장히 긍정적인 멘트를 하신 적이 있습니다. 제가 영상을 직접 따오진 않았습니다. 만약에 이분의 영상이 궁금하시다면 이분의 채널에 직접 가셔서 직접 방송을 보시는 것이 가장 정확한 정보를 취득하실 수 있는 방법이라고 생각합니다. 그리고 미리 말씀드릴 점은 제가 엔지니어가 아니다 보니까 제가 말씀드리는 부분이 100% 정확하진 않을 수 있다는 점을 미리 말씀드립니다. 이분이 이렇게 들어서 보여주고 계신 부분이 차에 뒷바퀴가 있는 부분입니다. 처음에 이렇게 여러 가지 부품이 이어져 있던 것을 이분이 영상에서 캐스팅으로, 즉 주조를 해서 하나의 덩어리로 만들라고 제안을 했더니 테슬라가 이를 반영해서 추가적으로 더 많은 부분을 이렇게 주조해냈다고 말씀을 하시고 계십니다. 그리고 현재 모델 Y에는 차량의 뒷부분이 아예 이렇게 한 덩어리로 캐스팅 공법을 적용해서 생산이 되고 있습니다. 그 부분은 상당히 진전된 부분이라고 할 수 있습니다. 이 부분은 샌디 몰로가 굉장히 열변을 토하신 부분인데요. 본인이 2017년부터 자동차 메이커들에게 자이언트 캐스팅, 즉 차의 뼈대를 사실상 한 가지 부품으로 주조를 해야 한다고 말씀하셨다고 합니다. 하지만 이것을 실제로 적용한 회사는 한 회사도 없었는데요. 사실상 이것을 첫 번째로 적용한 회사가 바로 테슬라가 되는 것입니다. 테슬라는 배터리데이에서 배터리 팩이 차체의 일부가 되는 계획을 발표를 한 바가 있습니다. 이렇게 하면 비전문가가 생각을 해도 차체의 강성이 아주 좋아질 뿐만 아니라 차를 제작하는 시간 자체에도 엄청난 혁신을 가져올 수 있을 것이라고 생각이 됩니다. 샌디 먼로는 이 부분을 설명하면서 다른 메이커들이 이 부분을 따라하려면 2-3년 내에는 도저히 쫓아올 수 없을 것이라고 말하고, 또 차체를 제작하는 과정에서 투입되는 인력도 크게 줄어들 것이라고 설명했습니다. 여러 가지 말씀을 드렸습니다만 결론적으로 저는 테슬라 주가에 대해서 전혀 걱정할 필요가 없다고 생각합니다. 저는 현재 현금이 거의 바닥난 상태이기 때문에 포트폴리오 조정을 통해서 다음 주에 테슬라 주식을 추가로 매수할 계획입니다. 저는 한국 주식과 미국 주식을 다 들고 있는데요. 미국 주식에서는 도저히 팔 종목을 찾을 수 없었고, 한국 주식 중에서 결국 삼성전자 우선주, 삼성 SDI, 카카오를 제외한 나머지 주식을 모두 정리하기로 했습니다.
이렇게 정리해서 생긴 돈으로 다음 주 초반에 테슬라 주식을 추가로 매입할 계획입니다. 오늘 방송은 여기까지입니다. 즐거운 토요일 보내시고요. 저는 다음 방송으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.